الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ آج 4 چیزوں کے متعلق بات کرنی ہے۔ نمبر 1 قدرت، نمبر 2 معجزہ، نمبر 3 کرامت اور استدراج۔ کہ قدرت کسے کہتے ہیں، معجزہ کیا ہوتا ہے اور کرامت کا مطلب کیا ہے، آخر میں استدراج کون سی بلا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قدرت کے متعلق۔ قدرت ایسا کام جو رب تعالیٰ کی غیبی طاقت سے خود بخود ہو اور عقل انسانی سمجھنے سے عاجز آ جائے، اسے قدرت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کسی چھوٹی گاڑی کا بڑی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ وہ حادثہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو اس میں سوار تھے وہ بچ نہیں سکتے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے، علم ہوتا ہے، معلومات ملتی ہے کہ جو چھوٹی گاڑی والے تھے وہ بھی بچ گئے، بڑی گاڑی والے بھی بچ گئے۔ اب بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنا خطرناک حادثہ دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بندہ بچنے والا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی قدرت ہے، اتنا خطرناک حادثہ پیش آیا، اتنی زور سے ٹکراؤ ہوا، اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے جو گاڑیوں میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔ یہ عقل نہیں سمجھ سکتی، اتنا خطرناک حادثہ ہونے کے باوجود بندے بچ گئے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسے رب کی قدرت کہا جائے گا۔ اسی طرح منڈی باولدین میں آج تک اتنی زور سے ژالہ باری نہیں ہوئی، اتنی خطرناک برف باری نہیں ہوئی جتنی ان دنوں میں ہوئی۔ آج تک منڈی باولدین کی تاریخ میں اتنی زور سے برف باری ژالہ باری نہیں دیکھی گئی۔ حیران عقل ہو رہی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ رب کی قدرت ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب بات کرتے ہیں معجزہ کے متعلق کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ ایسا کام جو نبی دعوی نبوت کے بعد کام کرے اور عقل انسانی اسے سمجھنے سے عاجز آ جائے، عقل حیران ہو جائے، عقل دنگ رہ جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں۔ یہ فقط ہمارے آقا کا معجزہ ہے کہ چاند کے آقا علیہ السلام نے 2 ٹکڑے کیے، اسے ہم معجزہ کہیں گے۔ بظاہر کوئی عقل نہیں مان سکتی کہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے کر دکھائے، اسے ہم معجزہ کہیں گے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام کے لعاب مبارک سے لوگ شفا یاب ہوتے، یہ بھی آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس طرح بے شمار معجزات ہیں آقا علیہ السلام کے اور آقا علیہ السلام سے پہلے آنے والے انبیاء کے۔ ایسا کام جو نبی دعوی نبوت سے بعد کرے اور عقل انسانی اسے سمجھنے سے عاجز آ جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور آج کے دور میں معجزہ ناممکن ہے، کیونکہ آخری نبی تو ہمارے نبی تھے، آقا علیہ السلام آخری نبی تھے۔ اب آقا علیہ السلام کے بعد نبوت ختم ہوئی، اب معجزے بھی ختم ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر اب
सर्च किया जाए कि मौजज़ा किसे कहते हैं, ये मौजज़ा क्या है, तो लोगों की पोस्टें आती हैं, पढ़े लिखे लोगों की, वो कह रहे होते हैं कि मौजज़े आज भी होते हैं। लोग शायरी में कह रहे होते हैं कि मौजज़े आज भी होते हैं, जबकि ये बात गलत है। आज इस दौर में मौजज़ा नामुमकिन है। मौजज़े अंबिया के दौर में हुआ करते थे, मौजज़े फ़कत नबी से हो सकते हैं। मौजज़ा वो काम होता है जो नबी सर अंजाम दे। नबी के अलावा कोई आम बंदा या कोई नेक से नेक बंदा भी मौजज़ा नहीं कर सकता, मौजज़ा नहीं हो सकता किसी से भी। अब तीसरे स्टेप के मतलब बात करते हैं, करामत। करामत किसे कहते हैं? करामत ऐसा काम जो कलमा गो मुसलमान सर अंजाम दे और अक्ल इंसानी देखकर उसे सुनकर हैरान रह जाए, उसे करामत कहते हैं। अब बात करते हैं इस्तदराज के मुतल्लिक़। इस्तदराज ऐसा काम जो बेबाक, फुज्जार या कुफ़ार अपने मुवाफ़क़ काम करे और अक्ल इंसानी उसे देखकर सुनकर हैरान रह जाए, उसे इस्तदराज कहते हैं। मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, कलमा गो ना हो, कलमे से ला इल्म हो, कलमा ना पढ़ता हो, गैर मुस्लिम कोई काम सर अंजाम दे और देखने वाले देखकर हैरान रह जाएं, वो खिलाफ आदत हो, उसे इस्तदराज कहते हैं। अब इन कुदरत, मौजज़ा, करामत और इस्तदराज में हम गलतियां कब करते हैं और किस मौका पर करते हैं? गलतियां होती हैं कुदरत और मौजज़ा के मुतल्लिक़। जब इस दौर में मैंने पहले अर्ज़ किया कि मौजज़ा तो नामुमकिन है, जब कुदरत अपना निज़ाम, अपना कुदरती निज़ाम दिखाती है, जब कोई ऐसा काम होता है जो रब ताला की गैबी ताकत से खुद ब खुद हो और हम देखकर हैरान रह जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ये रब का बड़ा मौजज़ा हुआ। इस तरह कहना गलत है, ये जुमला कहना गलत है। इस दौर में मौजज़े नहीं होते। हर बंदे का ये ज़हन होना चाहिए, हर बंदे को ये इल्म होना चाहिए कि इस दौर में मौजज़ा नामुमकिन है। जब भी हम कोई ऐसा काम देखें जो हमारे अकल से वरा हो, अकल न माने, उसे हम कुदरत कहेंगे, मौजज़ा नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर जिस तरह बर्फबारी हुई मंडी बाउलदीन में, ये नया काम हुआ, आज तक कितनी बर्फबारी, ज़ालाबारी नहीं हुई। हमने देखा, हम हैरान रह गए। अब हम में से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये रब का मौजज़ा था। इसे ये कहा जाएगा कि ये रब ताला की कुदरत थी। इसी तरह ज़लज़ले आते हैं, जिस तरह गुज़श्ता रात आया, इसे भी रब ताला की कुदरत कहेंगे। जबकि ये ज़लज़ले आना ये है तो हमारे गुनाहों की शामत, ये हमारे गुनाहों की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। खिलाफ मामूल कुदरती निज़ाम अपने मामूल के मुताबिक ना चले, इस माहौल में, इस तरह के टेम्परेचर में, यहाँ पर मंडी बाउलदीन में इतनी ज़ोर से बारिश होना, ज़ालाबारी होना, ये हमारे गुनाहों की आफत है। ये हमारे गुनाह हैं जो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के कामों को दावत दे रहे हैं। ज़लज़ला होना या खिलाफ मामूल कोई काम होना, ये रब ताला की कुदरत है। कुदरत को हम इस दौर में मौजज़ा नहीं कह सकते, इस दौर में मौजज़ा नामुमकिन है। इसी तरह मौजज़ा जो वही होता है, मैंने पहले अर्ज़ किया, जो अंबिया जिसे सर अंजाम दे, जो अंबिया से कोई काम वकू पजीर हो, उसे मौजज़ा कहेंगे। आज के दौर में कुदरत अपने नज़ारे दिखाती है, कुदरत कहेंगे। आज के दौर में कोई भी काम हो, हम उसे कुदरत कहेंगे, मौजज़े का नाम नहीं दे सकते। इसी तरह दो ही हमारे अंदर जो आम गलतियां थी, हम कुदरत को मौजज़ा कह देते हैं, जबकि मौजज़ा इस दौर में नामुमकिन है। रब ताला की पाक बुलंद बारगाह में इल्तिजा है, रब्बे कायनात हम सबको कुदरती आफात से बचने और कुदरत को कुदरत कहने, मौजज़ा को मौजज़ा कहने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी